ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मान को प्रणाम। आज 7/7/2025 मसीहा। बाबा सबुबले आमको कहते तुम्हें मत विभिन्न संबंध बांधिकी रख। पिता माता भाई बंधु जहाँ जिते बेले जमीती इच्छा होची सेही भली भाबरे मते स्मरण कर, मु तुम पाखरे हाजर हो जीवी। किंतु विशेषतः यही संगम जुगरे बाबांकर 3टी संबंध आम पाई विशेष जरूरी। से आमको पिता हिसाब रे आडप्ट कले, तापरे टीचर हिसाब रे पाठ पढ़ाउछंती। आमे सब भूली जाइथिले। आम आत्मा पूर्वे 5000 वर्ष तले एमती संगम जुगरे बाबांक ठारू पाठ पढ़ी थिला, जानिची, किंतु सब भूली जाइछि। तेणु एबे पुणी से पतित पावन, पतितरु पावन आमे पतित अच्छे, पतितरु पावन करिबा पाई, सत्य जुग को नेबा पाई आमको पुणी पाठ पढ़ाउछंती। एई सारा सृष्टिर ड्रामार रहस्य, सृष्टि चक्रर रहस्य, आत्मा परमात्मा ज्ञान, विभिन्न कथा जहाँ आमको निहाते जरूरी जीवापाई स्वर्ग को, से सब पाठ पढ़ाउछंती। तेणु टीचर हिसाब रे भी तांकर संबंध आम सहित निहाती जरूरी। आउ सद्गुरु तांक बिना तो अन्य किए आमको गति मुक्ति दे पारिबे नाही। से ही सर्वात्मांकर पिता, परम पिता परमात्मा। सी आसीछंती आम आत्मा को पूरा शुद्ध पावन करी साथी रे नेबे। तेणु यही 3टी संपर्क को आमे निहाती मजबूत करी बांधी रखिबा, आ सबु दिगरु आमे सफल हेबा। पिता बोली तांको ग्रहण कले तो तांको संपत्तिर अधिकारी हेबा ना। बाबा सेथिपाई कहिले एबे घर जिबा बेल हेलाणी, केवल बाबा को मने पकेइबा, सुखधाम को मने पकेइबा, शांति धाम को मने पकेइबा, सुखधाम को मने पकेइबा। कारण आग आमे शांति धाम को जाउचे बाबा सहित। से आम मान को रॉयल स्टूडेंट कहते। आमे बाबा को भल भाव चिन्ह, माने मु आत्मा, मोर पिता परम पिता परमात्मा। बाबा जणे से परमात्मा ही आमर पिता, गुरु सद्गुरु बा शिक्षक सद्गुरु। तेणु से जणे निराकार शिव परमात्मा। आमे तांकर रॉयल स्टूडेंट। जेते बेले पाठ पढ़ुछंती निजको आत्मा बोली भाबी तांकर पुत्र हिसाब रे, तांकर स्टूडेंट हिसाब रे तांक सम्मुख रे बसी पढ़ुचे बोली आमे भाबिबा। आउ होचे सी आसीछंती पुणी आमको सेवा देबा पाई। ए ड्रामार नियम अनुसायी यही समय रे सी आसुछंती आमको पतितरु पावन करिबा पाई, आमको पाठ पढ़ेबा पाई। आमे अलौकिक सेवाधारी मध्य हेबा, ईश्वरीय सेवाधारी हेबा। तांक सेवा कार्य रे निजे आमे सहयोग देबा। आमको पाठ पढ़ाउछंती पतितरु पावन हेबा पाई। आमे जदि पाठ न पढ़िबा तांक काम हेई पारिबो कि? तेणु कौनसी जिनिस सफल हेबा पाई शिक्षक आउ स्टूडेंट बा शिक्षार्थी दुई जन जाकर कार्य ठीक हेबा दरकार। तेणु आमे जेहेतु शिक्षार्थी शिक्षकंकर कथा मानी आमे ठीक बाटरे जाई तांक कार्य को सफल करिबा। बाबा कहिले बुद्धि रे सूक्ष्म हो कि स्थूल हो, कौनसी संपत्ति, स्थूल संपत्ति अच्छी, सूक्ष्म संपत्ति भी अच्छी, तापरे देहधारी देह दुनिया समस्त को भूलिबा, काहार की याद करिबा नहीं। एक बाबा, से बाबा को ही याद कले तांक साथी रे शांति धाम जीवा। जमिति सारा दुनिया रे समस्तंकर सेवा करले बाबा आसीछंती सेवा करूछंती। सीए काहाकू बेसी पतित हो जाइछि, से तार किछि संपत्ति नाही, से देखिबा को असुंदर, एमती किछि विचार करछंती कि? समस्ते तांकर संतान, से समस्तंकर सेवा करूछंती। सेही परी आमे समस्तंकर सेवा करिबा। बाबा आसीछंती बोली समस्तंकु जणैबा, निजर राजकीय चाली चलन दैवी गुणर धारण करी पूरा देवी देवता समान निजको प्रतिष्ठा करिबा, समस्तंका आगरे सम्मुखरे निजको एहीपरि भाबरे प्रत्यक्ष करी बाबांक सेवारे आगको बढ़िबा। बाबा कहिले
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ଯଦି ବା ବୁଝିବା ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ଆମର ନିରାକାରୀ ଶିବ ବାବା, ସେ ଜଣେ ଆମର ପିତା, ଆମର ଟିଚର, ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଛେ, ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବା। ଯଦି ଭାବିବା ଏକଦମ ନୂଆ ପାଠ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଏଇଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ବାବା ମୋତେ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ନ କରିବା, ପାଠ ଆମର ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କାହିଁକି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତ ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା, ଇଏ ପୁରା ହୁ ବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ତାର ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏକା 5000 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ପାଠ ମନେ ରହିବ। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଏଇ ଅର୍ଗାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଶରୀରରେ ଆମେ ଆଖି ନାକ କାନ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ସେଇ ପାଠକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ବିନାଶ ସମୟରେ ମଶା ମାଛି ପରି ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଆତ୍ମା ପୁରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକାଶକୁ ବା ପରମଧାମକୁ, ଷଷ୍ଠ ମହତତ୍ଵକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ। ମାନେ ବାବା ତ ଆଗରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବ ସେ ଠିକ୍ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଉଡ଼ିବେ। ଯେମିତି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଉଡ଼ିଥିଲେ, ସେମିତି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପୁଣି ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ବାବା ସେଇ କଥା କ୍ଲିଅର କରିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛେ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗାୟନ ଅଛି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହୁଛ, ସେଇ ଶିବ ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଶଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ତୁମେ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି ବାବା କହିଥିଲେ। କେତେ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ତ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ସିଏ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତାହାର ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ଦେଖୁଛି, ସବୁ କାମ ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି। ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆମର ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଙ୍ଘିଲା, କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲା, ପାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି। ସେମିତି ବାବା ଆଜି କ୍ଲିଅର କରିଦେଲେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଶରୀର ରୂପେ ବା ରଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ସିଏ କାହିଁକି ବୟସ୍କ ଶରୀର, ଅନୁଭବୀ ଶରୀରକୁ ନେଲେ? କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ବାବା ଆସିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କିଏ ମାନିଥାନ୍ତେ କି? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସବୁ କଳ୍ପରେ ସେଇ ରଥ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ। ସିଏ ହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜର କଳା ହରଣ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ପତିତ ଆତ୍ମା, ପତିତ ଶରୀର, ସେଥିରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବାନି କେବେ ହେଲେ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗ,
ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କ୍ଲିଅର କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଶଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ, ଶଙ୍କରକୁ ପ୍ରେରିତ ବାବା କଲେ। ବାବା କହିଲେ ସବୁ କଥା ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା, ତାପରେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବା। ସୁଖଧାମରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି। ସେଇ ସୁଖଧାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପୁରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୁରୀ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍ ବା ଫୁଲ ବଗିଚା, ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ବହିସ୍ଥ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେମିତି ଲୌକିକ ଘରେ, ଆମ ଘରେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ, ସେମିତି ଏ ସାରା ସଂସାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ପତିତରୁ ପାବନ କରି, ସିଏ ପୁଣି ପରମଧାମ ଯିବେ, ସଂସାରର ମୁଖିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣକୁ କରିଦେଇକି ଯିବେ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ବୋଲି ଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ବା କଳ୍ପର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଯୁଗର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଯିବା ମାନେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗ, ସବୁଠାରୁ ନୂତନ ଯୁଗ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜାଗାରୁ ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ଯିବି, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଯୁଗକୁ ଯିବି, ଯେଉଁଠି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ଆମକୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛେ, ସେଥି କାରଣରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଏକଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେବା ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛି, ଯାହାକି ସେଇ କଥା, ସେଇ ସେବା ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବେନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏଇ ସେବା ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅ, ଅନ୍ୟକୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଧରନ୍ତୁ ପାଠଶାଳାରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଥର ଆମର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଦ୍ୱିପହରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଏନି। କାହିଁକି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଶୁଦ୍ଧ। ପୁଣି ରାତି 10ଟାରୁ 12ଟା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, 7 ଦିନ ଭଟ୍ଟିରେ ବି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଭଟ୍ଟି କୁହାଇଯିବ 7 ଦିନ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଭଟ୍ଟି କର, ତାହେଲେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଆସି ଭଟ୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭଟ୍ଟିରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ କୋର୍ସ କର, ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭଟ୍ଟି କର। ଯାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଭଟ୍ଟିରେ ଯିଏ ପୁରା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ, 7 ଦିନିଆ ଭଟ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ। ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନା। ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଜାଣିଲ ତାକୁ ମନେ ରଖ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଅ, ଶୁଣାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଚିତ୍ରକୁ ରଖିଲେ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ଭୁଲି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏପଟ ସେପଟ ବହୁତ କଥା ମନେ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ? ନାରାୟଣ କିଏ? ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ବୋଲି କହୁଛେ,
ନାରୀରୁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା ବୋଲି କହୁଛେ, ତାର କାରଣ ବି ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ମାନେ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇକି ରହିଛେ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ରହିଛେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ପୁରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ 3ଟି ବାବାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ଦିନ ରାତି ମନରେ ରଖିବା। ପିତା, ଟିଚର, ସଦ୍ଗୁରୁ। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଆମର ବାବା, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ସେ ରହନ୍ତି ତ ଏକଦମ ଉଚ୍ଚରେ, ସବୁଠୁ ପରମ ଧାମ ଷଷ୍ଠ ମହତତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଗାୟନ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସିଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛେ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମେ କରୁଛେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ସମୟ ନଥିବ। ସେମିତି ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳ ନଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବି ଆଜି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକ କହିଦେଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ଏକଦମ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ତ୍ରେତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଗଲାଣି ହେରି, ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାରୁ ବି 2 କଳା କମି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ସେମି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଧର୍ମ, ସେଇ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଆଉ ଶ୍ରୀମତରେ ତତ୍ପର ରହିବା। ମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ସେବା କରିବା। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିବା। ଆମର ତ ଆମେ ହେଉଛେ ଗୁପ୍ତ ସେନା, ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ଆମକୁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅନନୋନ୍ ୱାରିୟର ନିଜକୁ ଭାବିବା। ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସେବାରେ ମୁଁ ଆଗଉଛି। ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ସେବା କରିବା। ଆମେ ହେଉଛେ ଡବଲ ଅହିଂସକ। ପ୍ରଥମ ଅହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାର, ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହିଂସା। ଏ କାମ ବିକାରକୁ ପ୍ରଥମେ ନାଶ କରିବାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। କାମ ହେଉଛି ମହାଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ସେନା, ଆମେ ଅହିଂସକ ସେନା, ଆମେ ଅଜଣା ସେନା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବା। ଯିଏ କାମ ଜିତି ହୋଇଛି ସିଏ ଜଗତ ଜିତି ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ସେ ଜଗତକୁ ଜିତିଲେ, ଜଗତର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଲେ। ତେଣୁ କାମ ଜିତ ମାନେ ଜଗତ ଜିତ। ବାବା କହିଲେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାର ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ସେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି କରେଇଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧିର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜକୁ ମାନେ ଯାହା ସାଥିରେ, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଯାହା ସାଥିରେ ମିଶିଲି, ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିଲା ପରେ ତାକୁ ନିଜର ଲାଗିବ। ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଆନନ୍ଦ, ଉମଙ୍ଗ, ସାହସ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଗୋଟେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ କୁସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତାମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଆତ୍ମାଟି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆମର ଉଚ୍ଚ ଖିଆଲ ରହିବ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ନଶା ବି ରହିବ। ସବୁବେଳେ ନିଶା ରହିବ ମନରେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି, ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଆସିବି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ନ ଚାହେଁ? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ପୁରା କ୍ଲିଅର କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୋତେ ସାଥିରେ ରଖ, ମୋତେ କାମରେ ଲଗାଅ। ମାନେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଯଦି କହିବି ମୁଁ କରୁଛି, ତାହେଲେ ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ଅଳସ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କରୁଛି, ଏଇ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ
ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଚିତ୍ରକୁ ଭୁଲିବା। ଆଉ ଆମେ ତ ହଉଛେ ବେହଦ ନାଟକର ଆକ୍ଟର। ଦୁନିଆରେ କେତେ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ନାଟକରେ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ସରିଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଇଏ ବେହଦ ନାଟକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ଏବେ କଳା ସମାପନ ବା ନାଟକ ସମାପନର ବେଳ ଆସିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ନୂଆ ଆକ୍ଟର ହୋଇ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼, ଯେମିତି ଗୀତାର ଏପିସୋଡ଼ ପରି ଇଏ ହେଉଛି ଏପିସୋଡ଼। ଆମେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକରେ ଭାଗ ନେଉଛେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ, କିଛି ବଦଳୁନି ଦୁନିଆରେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ଆମରି ପରି ଜଣେ ମଣିଷ। ସିଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ରଥ ହେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେ ଦେହଧାରୀ ପିତା ହେଲେ, ସାକାରୀ ପିତା। ତାଙ୍କର ଦେହ ଅଛି, ସେ ହେଲେ ସାକାରୀ ପିତା। ସେହିପରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ଆମେ ସେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କିଛି ଅଧିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମରି ପରି ଆତ୍ମା। ସେ ହିଁ ଆମରି ପରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ମଗ୍ନ ରହି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଆମେ ଭାବିବା, ବୁଝିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ବାବା ବି ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ 84 ପାଠ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ପାଠ କରୁଛ। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛି, କଥା କହୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇଭଳି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ସିଏ ତ ନିରାକାର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ କାହିଁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି, ସେ କାହିଁ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଆସିକି ଆମକୁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତେଜ କରିବା। ଆଜି ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଛି, କାଲିକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବି। ସେଥିପାଇଁ ନୋଟ୍ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଭୁଲ କଲି, କ'ଣ ଠିକ୍ କଲି, ମୋର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କ'ଣ କମଜୋରି ରହିଲା, କାହିଁକି କମଜୋରି ରହିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭରଣା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିବା, ତା ଦିଗରେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ସବୁବେଳେ। ଆଉ ବାବା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କୁସଙ୍ଗ ଯିଏ କଲା, ସିଏ ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସିଏ ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆତ୍ମା ବଳେ ବଳେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଅନ୍ୟ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ଆସି, ଅନ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଟଚିଂ ହୋଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା ତାର ଆତ୍ମା ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ କୁସଙ୍ଗ କର ନାହିଁ, କୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି। ବାବା କହିଲେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍, ଆମେ ହେଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ, ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆର ମାୟା ମୋହ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ପୁଅ ଝିଅ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, ବନବାହାରେ ଯାଇଛେ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଠିକ୍, କାରଣ ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ ରହୁନି। ଯଦି ମନେକର ଗୋଟିଏ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଛେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିକି ଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ରଖନି, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା। ଦେହକୁ ସଜେଇବା, ଆଜିକାଲି ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି, କେତେ
ସୁନ୍ଦର କରିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦେହର ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଦେହ ଆଉ ଦେହ ଦୁନିଆ ଏଠିରୁ ତ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେବା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସିଏ ବି ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ଯାଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ସାଗର, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଯିବା, ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଭାବନା ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର, ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ, ମୋ ଦେହକୁ, ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ କରିପାରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି, ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ବହୁତ ଆଦରରେ, ସ୍ନେହରେ, ସମ୍ମାନରେ, ପୁଣି ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ରହୁ। ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ରହିଲେ ମନରେ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ବାବା କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଚଳଣି ତୁମର ଦେହଧାରୀ ଚଳଣି ନ ହେଉ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିବେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବୋଲି କହୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସଜଧଜ ହେଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ସେମିତି ଭାବିଲେ ବାବାଙ୍କର ହେଲା ଅପମାନ। ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବି। ମୋର ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଚର, ସଦ୍ଗୁରୁ, ସିଏ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଗତିମୁକ୍ତିଦାତା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦେବେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ହେବି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଏ ସଜଧଜ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିବ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜା ବଚ୍ଚା, ବାବା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ରାଜା ବଚ୍ଚା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ରାଜକୀୟ ମନ ଠାଣି ମାଣି ରହିବ ମୋ ମନରେ। ଚଳଣିରେ କେବେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, ଏ କଥା ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ତୁମେ ଦିନକୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ରହି 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ ଲଗେଇବ, ବା ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସବୁବେଳେ କାମରେ ତତ୍ପର ରହିବ, ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସର୍ବକର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ବାବା କହିଲେ ସେବାରେ ଆମେ ସମୟ ଦେବା, ଆଉ ଏମିତି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କାମରେ ସମୟ ଦେବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ନା, ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଦେବା, ତାମାନେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଯଦି ଏତେ ସମୟ ଦେବି ଘର କାମ କେତେବେଳେ କରିବି? ନାହିଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁବେଳେ 8 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ବା ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ, ଆତ୍ମା ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଲଗାଅ। ବାବା କହିଲେ ଏଇ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି, ବିଶାଳ ଦିଲରେ ଯିଏ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛେ ସିଏ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମା, ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ୟା ପାଖରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ମନେକର ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆତ୍ମା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଲେ ମୁଁ ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଦିଲବାଲା ଆତ୍ମା। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେହର ରଚୟିତା ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ଭାବିବା। ଏ ଦେହର ମାଲିକପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର, ମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆମେ ମାଲିକ ହେବା। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧୀନକୁ
ବା ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ମାଲିକ ନ ହୋଇ ରାଜା ନ ହୋଇ ପ୍ରଜା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆତ୍ମାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଅବନତି ହେବ। ତେଣୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଯିଏ, ବିଶାଳ ଦିଲବାଲା ଯିଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦେହକୁ, ମନକୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନରେ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛେ, ଯଦି ତାଠାରୁ ସୁଖ, ଦାତାପଣ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସହଯୋଗ, ସାହସ, ଉତ୍ସାହ, ଉମଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ବିଶେଷତା ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ସିଏ ହେଲେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧିବାଲା, ଦିଲବାଲା ଆତ୍ମା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସଦା ଉଡ଼ତି କଳାର ଅନୁଭବ କର। ନିଜେ ଅନୁଭବ କର, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଅନୁଭବ କରାଅ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଠିକ୍ ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମା ବା ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବି ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି 3ଟି ରୂପରେ ବାବାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜର କରିବା, ବିଶାଳ ଦିଲବାଲା ହେବା, ପୁଣି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କରି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମରେ ଆଜି ଦିନ କାଟନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।